दोस्तों अज का जिहड़ा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। असी गल करांगे ड्रेन सिस्टम बारे, जिसनूं असी जल तंत्र या नदी तंत्र भी कहने हाँ। नदी तंत्र की हुंदा है या जल तंत्र की है? जो नदी है असी जानते हैं सारे, नदी दे विच जो पानी हुंदा है वो बह के समुंदर दे विच जाके गिर जाता हुंदा है। नदी का एक उद्गम केंद्र हुंदा है जिथों नदी स्टार्ट होंदी है, शुरू होंदी है। और एक नदी दियाँ होर बहुत सारिया सहायक नदियाँ होंदियां जिहड़ियां उस दे विच आके गिरदियां ने, उसदी पानी दे तौर ते उसदी सहायता करदियां हैं। और इस तरह सहायक नदियाँ होंदियां, सहायक नदियाँ दियाँ भी अगे सहायक नदियाँ हो सकदियां। सो ये सारा एक तरह का सिस्टम हो गया। नदियाँ कित्थों शुरू होंदियां और कित्थे आके मिलदियां और कित्थे जाके एक समुंदर दे विच विलुप्त हो जांदियां ने, खत्म हो जांदी। इस तरह ये सारे सिस्टम नूं असीं ड्रेन सिस्टम या जल तंत्र या नदी तंत्र कहंदे हां। दोस्तों साडा देश भारत बहुत वड्डा है, बहुत विशाल है। इस दे विच हज़ारां नदियां हन, छोटियां वड्डियां नदियां नूं मिला के हज़ारां नदियां जिहड़ियां भारत दे विच वहंदियां ने और किसी ना किसी थां तो स्टार्ट हो के किसी ना किसी जिहड़े महासागर दे विच या सागर दे विच गिर जांदियां ने। ते अज असीं जिहड़ी गल करांगे मुख तौर ते भारत दीयां जिहड़ियां जल तंत्र है या नदी तंत्र है उसनूं दो भागां दे विच वंडिया जांदा है। नंबर 1 हिमालयी जल तंत्र और नंबर 2 प्रायद्वीपी जल तंत्र। हिमालयी जो जल तंत्र है उस दे विच सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ते गंगा नदी मुख नदियां हन, ते बाकी जो हन इस दियां सहायक नदियां, इन्हां बारे असीं जानकारी प्राप्त करांगे। और जो प्रायद्वीपी जल तंत्र है उस दे विच गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ताप्ती, ये बहुत सारिया नदियां ने जिन्हां दे बारे च असीं गलबात करांगे। सब तो पहला असीं गल करते हाँ इंडस यानी कि सिंधु नदी की। असीं जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता साडी सब तो पुरानी सभ्यता है, जिसनूं सिंध घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो नदी है इस नदी के उत्ते ये सब तो पुरानी सभ्यता के जिहड़े निशान सीगे वो मिले सीगे, चिन्ह सीगे जो हो मिले सीगे। ते इत्थे वो जिहड़ी हड़प्पा सभ्यता है प्रफुल्लित हुई सी। सो ये बहुत ही पुरानी नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की जे गल करिए तो सिंधु नदी जो है ये आ स्थान जो असी देख रहे हैं चाइना दे विच जो है इत्थों स्टार्ट होंदी है। चीन तो होंदी हुई ये भारत विच प्रवेश करती है और भारत तो फिर ये पाकिस्तान दे विच प्रवेश करती है। पाकिस्तान तो ये अरब सागर दे विच जाके गिर जाती है। तो ये स्टार्ट कित्थों होंदी है? ये मान सरोवर झील जो है, मान सरोवर झील दे नेड़े इत्थों स्टार्ट होंदी है। और इस दियां कुछ सहायक नदियां ने जिमें जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज ते ब्यास, ये नदियां ने जो इस दियां सहायक नदियां ने। इस तरीके दे नाल असीं जिहड़ा ये नदियां दे बारे विच जान सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कित्थों कित्थों ये नदियां जा रही ने। और जदों नक्शे दे विच भरनियां ने तां असीं इन्हां नूं इस तरीके नाल ही भरना है कि इत्थों शुरू करके आ जो इंडस नदी है यानी कि सिंधु नदी जो कि मुख्य नदी है। और इस दियां कुछ सहायक नदियां ने जिमें जेहलम है, असीं इत्थों इस तरीके दे नाल भरना है। और चनाब जो है वो ऐसे, रावी, सतलुज, ब्यास, और ये सतलुज ही है। सतलुज दे विचों सतलुज दे विच जो है ब्यास नदी आती है। सो ये सी सिंधु नदी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੋਮੁਖ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਗੋਮੁਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਹਾਰ, ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਜਮਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਬਲ, ਬੇਤਵਾ, ਸੋਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਔਰ ਗੰਡਕ, ਘਾਗਰਾ ਤੇ ਗੋਮਤੀ, ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਦੀ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਦੇ ਗੋਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। 2525 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਨਾ, ਚੰਬਲ, ਬੇਤਵਾ, ਸੋਨ ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਸੀ, ਗੰਡਕ, ਘਾਗਰਾ ਤੇ ਗੋਮਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲ ਤੰਤਰ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੀਲ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਗਪੋ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਗਪੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾਂਗ ਨਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਸੀ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਜੋ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਲਟੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ,
ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੋ ਨਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ। ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪਤੀ। ਨਰਮਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਮਹਾਨਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੋ ਖਾੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਸੀਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ, ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਯੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਲ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਯੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮਦਾ ਔਰ ਤਾਪਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ, ਮਹਾਨਦੀ, ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।